Hello students, now we are going to start a new part of auditing called as investigation. Yet we have learned certain things regarding auditing. Firstly, we understood auditing, what is meant by auditing. Then we focused vouching. Then we discussed verification, and we have considered valuation. Now new part that is different from auditing, investigation. Now we are going to discuss investigation. Investigation is an important aspect for making certain kind of inquiries. आता इथं मराठीमध्ये इन्व्हेस्टिगेशन याला आपण म्हणतो चौकशी किंवा अनुसंधान. आता ऑडिटिंग आणि इन्व्हेस्टिगेशन यामध्ये डिफरन्स आहे. काय डिफरन्स आहे आपण तो नंतर घेणार आहे. आता आपल्याला पहिल्यांदा बघायचं आहे की इन्व्हेस्टिगेशन या संदर्भामध्ये इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय, इन्व्हेस्टिगेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत, इन्व्हेस्टिगेशन करताना कोणते मुद्दे लक्षात घ्यायचे. इन्व्हेस्टिगेशन, एक्झामिनेशन, इन्क्वायरी, रिसर्च, express the ideas of active effort to find out something. हे शब्द झाला इन्व्हेस्टिगेशन. याचा अर्थ असा की सीबीआय इन्व्हेस्टिगेशन आपण ऐकतो, वर्तमानपत्रामध्ये पाहतो, काही न्यूज मध्ये पाहतो की सीबीआय इन्व्हेस्टिगेशन लागली म्हणजे चौकशी लागली. इन्व्हेस्टिगेशन ही वन काइंड ऑफ एक्झामिनेशन आहे, एन्क्वायरी, आणि यातून असं इंडिकेशन होतं की वी हॅव टू फाइंड आउट समथिंग, जे आपल्याला काहीतरी फाइंड आउट करायचं. इन्व्हेस्टिगेशन इज नायदर अकाउंटिंग नॉर ऑडिटिंग. अतिशय महत्वाचं. इन्व्हेस्टिगेशन इज नायदर अकाउंटिंग नॉर ऑडिटिंग बट a special inquiry with certain objective. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन is neither accounting nor auditing but a special inquiry with certain objective. So investigation is different from auditing. Investigation is carried out not in substitute to audit but in addition to audit. And investigation is carried out in addition to audit. म्हणजे ऑडिट शिवाय आणखी स्पेशल प्रकारची इन्क्वायरी घेतली जाऊ शकते. Investigation is a systematic examination and an in-depth inquiry into the accounts and records of organization for a special purpose. Investigation is carried out in order to find out something. It means it is a special type of inquiry. In the course of investigation, the most general ways that are employed include investigation मध्ये पुढील बाबी येतात. Observation is the best exercise to find out something. Enquiry, searching, introduction and inspection. या सर्व बाबी इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये येतात. आता आपण बघणार आहे की मीनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. एक पहिलं सोपं म्हटलं, an investigation is in the first instant fact finding. Investigation is a fact finding process. Investigation is a truth finding process. Investigation is carried out to give justice to a particular party. Investigation is the act or process. आता हे इन्व्हेस्टिगेशन हे इंडिकेशन करतं की ही ऍक्ट आहे किंवा प्रोसेस आहे. एक्झामिनिंग ए क्राईम,
एखाद्या क्राईमची चौकशी करण्यासाठी केलं जातं, प्रॉब्लेमची मग चौकशी करण्यासाठी, समस्येची किंवा एखाद्या बाबीची. केअरफुली, especially to discover the truth. The basic idea behind the undertaking investigation is to find truth. Truth, सत्याचा शोध घेणे. We are trying to reach up to truth, but it is not possible to reach up to complete truth. In general, investigation means a detailed inquiry or study to find out the facts in respect of specific object in view, and as such an investigation is required to be made in respect of various fields of activity such as. ते इन्व्हेस्टिगेशन कोण कोण घेतं आपल्याला जनरलमध्ये आपण बघायचं. सीबीआयचं इन्व्हेस्टिगेशन असतं, टॅक्स डिपार्टमेंटचं असतं, पोलीस डिपार्टमेंटचं असतं, फायर फायटिंग डिपार्टमेंटचं असतं किंवा गव्हर्नमेंटचं जनरली इन्व्हेस्टिगेशन असू शकतं. बट हिअर असं जरी असलं तरी आपण ऑडिटमध्ये काय बघणार, बट हिअर वी आर कन्सर्न ओनली विथ द बिझनेस इन्व्हेस्टिगेशन, की आपण इथं पब्लिक इन्व्हेस्टिगेशन नाही बघणार, बिझनेस रिलेटेड इन्व्हेस्टिगेशन बघणार. म्हणजे लक्षात ठेवा, इन our investigation we are focusing only business investigation. Investigation is an examination of books of accounts of a business to know its financial position, earning capacity, or ascertaining the reasons for the losses, etc. बिझनेसमध्ये जनरल इन्व्हेस्टिगेशन का घेतलं जातं, तर कंपनीची किंवा बिझनेसची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी, अर्निंग कॅपॅसिटी म्हणजे उत्पन्न मिळवण्याची क्षमता लक्षात घेण्यासाठी, किंवा लॉसेस का होतात हे शोधून काढण्यासाठी. The following are some definitions of investigation. एरिक कोहलर यांनी दिलेली डेफिनेशन, ए डिक्शनरी ऑफ अकाउंटंट्स मध्ये दिलेली डेफिनेशन. इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय? An examination of books and records preliminary to financing or any specific purpose sometimes differ in scope from the ordinary audit. हे ऑर्डिनरी ऑडिटपेक्षा इन्व्हेस्टिगेशन वेगळं आहे आणि याचा संबंध असतो की रेकॉर्डचं, फायनान्शियल रेकॉर्डचं विशिष्ट बाबीसाठी चौकशी करणे. टेलर अँड पेरी, investigation involves inquiry into facts behind the books and accounts, into the technical, financial, and the economical position of the business or organization. In the words of Spicer and Pegler, the term investigation implies an examination of accounts and records for some special purpose. An investigation implies something more than the verification of the accuracy of figures of balance sheet. In an investigation, examination is incentive as well as exhaustive. इन्व्हेस्टिगेशन मध्ये ही परीक्षण असतं ते इंटेन्सिव्ह पण असू शकतं आणि एक्झॉस्टिव्ह पण असू शकतं. अकाउंटिंग एरियाशी संबंधित असू शकतं. The effort made to uncover the facts following a specific condition in order to find out the truth is called as investigation. सत्य जाणून घेण्यासाठी जे इन्व्हेस्टिगेशन घेतलं जातं त्याला आपण म्हणतो, जी चौकशी केली जाते त्याला इन्व्हेस्टिगेशन असं म्हणतो. In short, the term investigation may be described as special audit with a limited or extended scope. इन्व्हेस्टिगेशनलाच आपण सोप्या शब्दात स्पेशल ऑडिट म्हणजे एखाद्या पर्पज शोधून काढण्यासाठी घेतलेली विशेष चौकशी. The investigation is mainly concerned with the accounting records of the business. Generally, in business, the investigation is carried out as related to accounting matter. But another areas should be included in investigation. Investigation is a special examination and inquiry into accounts of a business
for discovery of the true position of the affairs in relation to particular view such as valuation of goodwill, assets, liabilities, etc. in case of purchase of business. आपल्याला जर बिझनेस खरेदी करायचा असेल तर त्याचं आपण इन्व्हेस्टिगेशन घेऊ शकतो. कशासाठी करू शकतो की त्याची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे जाणून घेण्यासाठी करू शकतो. गुडविलचं व्हॅल्युएशन, असेट्सचं व्हॅल्युएशन, लायबिलिटीज यासाठी देखील आपण इन्व्हेस्टिगेशन घेऊ शकतो. The investigator may even have to investigate the audited accounts. जसं ऑडिट करण्यासाठी ऑडिटरची नियुक्ती केली जाते तसं इन्व्हेस्टिगेशन करण्यासाठी इन्व्हेस्टिगेटरची नियुक्ती केली जाते. हे इन्व्हेस्टिगेटर ही व्यक्ती ऑडिटरनं जे बाबी तपासल्या त्या सुद्धा तपासण्याचा अधिकार इन्व्हेस्टिगेटरला आहे. In case of audited accounts, the investigator should consult the auditor with regard to reliability of accounts. किंवा ऑडिटरकडून माहिती घेऊ शकतो इन्व्हेस्टिगेटर की बिझनेसची अकाउंटिंग संदर्भात माहिती घेऊ शकतो किंवा फायनान्शियल रिलायबिलिटी म्हणजे आर्थिक बाबीची विश्वसनीय माहिती इन्व्हेस्टिगेटर ऑडिटरकडून घेऊ शकतो. It can be said that an investigation is an examination of books of accounts with a particular object in view. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे अकाउंटिंग पुस्तकाचे परीक्षण करणे एका विशिष्ट उद्देशाने. It involves limited or extended scope of working depending upon the purpose for which it is undertaken and the terms mutually agreed upon between an investigator and his client. म्हणजे क्लायंटच्या वतीने इन्व्हेस्टिगेटर काम करेल. An investigation is an examination of accounts and balance sheet of an organization. ही इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये साधारणपणे बिझनेसच्या अकाउंटचं परीक्षण केलं जातं, त्याच पद्धतीनं बॅलन्स शीटचं देखील परीक्षण केलं जातं. अँड दी सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स आणि आणखी काही डॉक्युमेंट्स कागदपत्र असतील बिझनेसच्या संदर्भात, आर्थिक बाबीच्या संदर्भात, तर त्याचं देखील परीक्षण केलं जातं. विशिष्ट उद्देशाने केलं जातं आणि ती माहिती इंटरेस्टेड पार्टीला किंवा क्लायंटला दिली जाते. इन्व्हेस्टिगेशन मे बी कॅरीड आउट ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रोप्रायटर्स शेअरहोल्डर्स. ही कंपनीच्या बाबतीमध्ये कंपनीचे शेअरहोल्डर्स देखील इन्व्हेस्टिगेशन स्पेशल लावू शकतात. वेअर दी सस्पेक्ट्स एनी फ्रॉड, की त्यांना असं वाटते की काहीतरी फ्रॉडची शक्यता आहे, तर शेअरहोल्डर्सला इन्व्हेस्टिगेशन लावण्याचा अधिकार आहे. दी सेंट्रल गव्हर्नमेंट or its own may appoint an investigator. सेंट्रल गव्हर्नमेंट देखील इन्व्हेस्टिगेटरची नियुक्ती करू शकतो. इन्व्हेस्टिगेशन मे ऑल्सो बी कॅरीड आउट ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टीज. बघा, इन्व्हेस्टिगेशन शेअर होल्डर्स करू शकतात, सेंट्रल गव्हर्नमेंट करू शकतं किंवा थर्ड पार्टी देखील इन्व्हेस्टिगेशन. थर्ड पार्टी म्हणजे कोण? ज्यांना बिझनेस खरेदी करायचे, परचेसर ऑफ द बिझनेस, व्यवसायाचे क्रेडिटर्स, प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स, दी कोर्ट टू ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन ऑन पर्टिक्युलर पॉईंट. एखाद्या विशिष्ट बाबीची माहिती, सत्य माहिती पाहिजे असेल तर शेअर होल्डर्स, गव्हर्नमेंट, परचेसर ऑफ द बिझनेस, क्रेडिटर्स, प्रॉस्पेक्टिव्ह इन्व्हेस्टर्स, कोर्ट यांच्या मार्फत देखील स्पेशल इन्क्वायरी केली जाते. त्याला इन्व्हेस्टिगेशन असं म्हणतो आणि हे सर्वच्या सर्व इन्व्हेस्टिगेशन ॲज रिलेटेड टू बिझनेसशी संबंधित असते. मोस्टली यामध्ये आपण बिझनेसची आर्थिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन बुक्स ऑफ अकाउंटचं करू शकतो. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आता इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय बघितलं आपण.
याच्यातून आपल्याला काय लक्षात आलं? इन्व्हेस्टिगेशन इज नायदर अकाउंटिंग नॉर ऑडिटिंग. इट इज a special kind of inquiry to find out truth for a specific objective. In investigation is different from auditing. Investigation is a in-depth inquiry made by the client. Investigation, the purpose of investigation is to find out the truth. It is in addition to auditing. It is not substitute to the auditing. It is special kind of inquiry. It is in-depth inquiry. It is carried out through shareholders, government, court, creditors, prospective investors, or business purchaser. आता आपण इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय पाहिलं. आता काय बघणार आहे की इन्व्हेस्टिगेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत. व्हॉट आर दी ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. देअर इज नो फिक्स्ड ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन इन जनरल. अतिशय महत्व. असा काही फिक्स असा उद्देश नाही. मात्र the purpose of investigation may be anything and may vary case to case. इन्व्हेस्टिगेशनचा उद्देश कोणता पण असेल, त्यामुळं ते केसनुसार त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह बदलत राहतील. इट इज ऑलवेज कॅरीड आउट with the object of establishing a fact or obtaining information of a particular nature required by client. क्लायंटला विशिष्ट बाबीची माहिती जाणून घेण्यासाठी ते केलं जातं. The following are some specified objectives of investigation. तरी सुद्धा साधारणपणे इन्व्हेस्टिगेशनचे पुढील उल्लेख केलेले ऑब्जेक्टिव्ह असतात. पहा. टू ascertain the financial position and earning capacity. हे आपण मगाशी बघितलेलंच. इन्व्हेस्टिगेशन करण्याचा उद्देश असतो की व्यवसायाची आर्थिक स्थिती व उत्पन्न मिळवण्याची स्थिती जाणून घेणे. टू फाइंड आउट फ्रॉड्स अँड इनरेग्युलॅरिटीज. व्यवसायामध्ये काही अपहार झालाय का, अनियमितता दिसते का याचा शोध घेणे. टू फाइंड आउट एनी मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स. अकाउंटचं मिसअप्रोप्रिएशन किंवा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट झालंय का, म्हणजे रॉंग अकाउंट रायटिंग झालंय का हे बघणे. टू फाइंड आउट करेक्ट व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीज. म्हणजे इथं आपण 4 गोष्टी जनरली मांडल्या की हे इन्व्हेस्टिगेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. काय पहिलं लिहिलं. टू ascertain the financial position and earning capacity. सोपं आहे. टू ascertain the financial position and earning capacity, to find out frauds and irregularities, to find out misappropriation of accounts, to find out correct valuation of assets and liabilities. These are अजून 2 objectives. To know the profit earning capacity for investment purpose of the investor. म्हणजे इन्व्हेस्टर देखील त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करू शकतो. कशासाठी की त्यांची कंपनीची प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी किंवा बिझनेसची प्रॉफिट अर्निंग कॅपॅसिटी काय आहे. टू फाइंड आउट फायनान्शियल स्ट्रेंथ फॉर लेंडिंग मनी बाय फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स. म्हणजे फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स देखील त्यांना एखाद्या बिझनेसला आपल्याला फायनान्स करायचे असेल तर त्यांची कॅपॅसिटी. फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट काय करतं की फायनान्शियल जेव्हा आपण एखादी आर्थिक संस्था कर्ज देते तेव्हा त्या ज्यांना कर्ज देते त्याची आर्थिक क्षमता देखील पाहिली जाते. म्हणजे दीज आर दी इन जनरल ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. काय ऑब्जेक्टिव्ह आहेत तर पहिल्यांदा बिझनेसची आर्थिक स्थिती जाणून घेणे, मूलभूत क्षमता जाणून घेणे, बिझनेसमध्ये फ्रॉड किंवा अनियमितता आहे का लक्षात घेणे, किंवा बिझनेसमध्ये ज्याला आपण म्हटलं मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट झालेत का बघणं, व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्स अँड लायबिलिटीजचं काय आहे झालं ते बघणं, नंतर इन्व्हेस्टमेंट असतील तर त्याची बिझनेसची अर्निंग कॅपॅसिटी जाणून घेणं, नंतर कर्ज देणार असतील तर बिझनेसची फायनान्शियल स्ट्रेंथ जाणून घेण्यासाठी इन्व्हेस्टिगेशन घेतलं जातं. असे साधारणपणे इन्व्हेस्टिगेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह आहेत. इन्व्हेस्टिगेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एक्झामिनेशन नॉट फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट. म्हणजे स्पेशल चौकशी आहे, ऑडिटसाठी नाही, बट फॉर सम अदर स्पेसिफाईड पर्पज. दुसरं काहीतरी उद्देश असतील
त्या दृष्टीने इन्व्हेस्टिगेशन आपण कॅरी करू शकतो. Investigation is undertaken to know the essential facts about matter under inquiry. Investigation is neither accounting nor auditing but a special audit with certain objectives. Points to consider when conducting investigation. आता हा नवीन भाग आपण घेतो. इन्व्हेस्टिगेशन करताना इन्व्हेस्टिगेटरने कोणते पॉइंट्स लक्षात घेतले पाहिजेत. ऑडिट करताना आपण म्हणतो ऑडिटरनी कोणते मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजे. इन्व्हेस्टिगेशन करताना आपण इथं म्हणणार इन्व्हेस्टिगेटर जो इन्व्हेस्टिगेशनचं काम करतो त्या व्यक्तीला अनुसंधान असं म्हणतो, की चौकशी करणार त्याला इन्व्हेस्टिगेटर असं आपण म्हणतो. म्हणजे ऑडिटमध्ये ऑडिट करणाऱ्या व्यक्तीला आपण ऑडिटर असं म्हणतो. इन्व्हेस्टिगेशन करणाऱ्या व्यक्तीला इन्व्हेस्टिगेटर असं म्हणणार. इन्व्हेस्टिगेशन इज इन ॲडिशन टू ऑडिट. ऑडिटपेक्षा आणखी जादा काम विशिष्ट उद्देशानं विशिष्ट बाबी माहिती घेण्यासाठी स्पेशल पर्पजफुली हे अंडरटेकन केलं जातं इन्व्हेस्टिगेशन. The investigator should obtain in writing from his client clear instructions in respect of investigation. इन्व्हेस्टिगेटर करणाऱ्या व्यक्तीने ज्याच्या मार्फत इन्व्हेस्टिगेशन करायचे त्याला आपण म्हणतो क्लायंटकडून लेखी घेतलं पाहिजे. क्लिअर सूचना घेतल्या पाहिजेत की कशाचं इन्व्हेस्टिगेशन करावायचं आहे, म्हणजे विशेष चौकशी करायची आहे. पिरियड टू बी कवर्ड फॉर विच इन्व्हेस्टिगेशन इज टू मेड, म्हणजे कोणत्या कालावधीच्या बाबीच्या माहितीचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे. नंतर स्कोप ऑर लिमिट्स टू एक्सटेंड ऑफ इन्क्वायरी ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, की त्याचा स्कोप काय, कोणत्या मर्यादेपर्यंत त्याची आपण तपासणी करायची. An effective investigation begins with the right objectives. महत्वाचं वाक्य. An effective investigation begins with the right objectives. म्हणजे चांगले आपले म्हणजे करेक्ट आपले ऑब्जेक्टिव्ह असतील की त्या दिशेनं आपल्याला इन्व्हेस्टिगेशन करता येत. The investigator should consider the following points when conducting investigation. इन्व्हेस्टिगेशन करत असताना इन्व्हेस्टिगेटरनी पुढील मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत. प्रिपरेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन प्रोग्राम which will suit the work of investigation. By considering the nature and scope and period of investigation, the investigator has required to prepare its investigation program and which will be suit for that work, and it will be useful for giving clear cut information to the client. की पहिला याचा म्हणजे इन्व्हेस्टिगेटरनी पहिल्यांदा लक्षात घेतलं पाहिजे की इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे चौकशीचा एक प्रोग्राम तयार केला, कार्यक्रम पत्रिका तयार केली की पहिल्यांदा कोणत्या बाबीची चौकशी, त्यामध्ये कोणते मुद्दे लक्षात घेणार. दुसरी बाब, the investigator must take due care the interests of the client. The investigator is working for his client, therefore he has to required to take sincere efforts for getting truth information and the protecting the interests of the client. क्लायंटच्या हिताची जपणूक करण्यासाठी, क्लायंटचं हित साधण्यासाठी इन्व्हेस्टिगेशननं आवश्यक ती काळजी घेऊन आपलं इन्व्हेस्टिगेशनचं काम केलं पाहिजे. नेचर अँड स्कोप ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, ही कोणत्या प्रकारचं इन्व्हेस्टिगेशन आहे यामध्ये त्याचं नेचर लक्षात घेऊन त्या पद्धतीनं कार्यवाही करावी. स्कोप काय, स्कोप लक्षात घेऊन देखील कार्यवाही करावी. दी पर्पज ऑर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, की काय इन्व्हेस्टिगेशन करायचे, आर्थिक स्थितीची माहिती घेण्यासाठी करायचं आहे का कर्ज देण्याची म्हणजे त्यांची फायनान्शियल स्ट्रेंथ मोजण्यासाठी करायचं आहे
किंवा व्हॅल्युएशन ऑफ असेट्सचं आणि लायबिलिटीचं करण्यासाठी करायचं. The purpose should be taken into consideration by the investigator at the time of investigation. Obtain opinion of experts on technical points. काही टेक्निकल बाबी असतात तांत्रिक की the investigator does not concern with that technical aspect sometimes. That's why he has required to take help from the technical expert and their opinion should be taken into consideration while preparing investigation report by the investigator. इन्व्हेस्टिगेटरनी काही तांत्रिक बाबींची गरज पडल्यास टेक्निकल एक्सपर्टचा सल्ला घेतला पाहिजे, त्यांचं मत लक्षात घेतलं पाहिजे. In case of audited accounts, the investigator should consult the auditor with regard to reliability of accounts and opinion about the state of affairs. ज्या बिझनेसचं ऑडिट झालेलं आहे अशा बाबतीमध्ये इन्व्हेस्टिगेटरनी ऑडिटरशी संपर्क साधून त्या बिझनेसची अकाउंटची विश्वसनीयता संदर्भात माहिती घेतली पाहिजे आणि आर्थिक स्थिती कशी आहे याबाबत ऑडिटरचा अभिप्राय किंवा मत लक्षात घेतलं, विशेषतः मत लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणजे दो अकाउंट्स आर ऑडिटेड, द इन्व्हेस्टिगेशन मे बी कॅरीड आउट. जरी अकाउंटचं ऑडिट झालं असेल तरी देखील इन्व्हेस्टिगेशन स्पेशल काइंडसाठी लावलं जातं आणि यासाठी इन्व्हेस्टिगेटर ऑडिटरकडून बिझनेसच्या आर्थिक स्थितीच्या माहितीबाबत त्याचं ऑडिटरचं ओपिनियन लक्षात घेईल. Obtain the reports of the auditor on the accounts which are to be investigated. किंवा काही अकाउंटचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं त्या संदर्भामध्ये इन्व्हेस्टिगेटरनी ऑडिटरकडून रिपोर्ट मागवून घेतला पाहिजे. कलेक्शन ऑफ नेसेसरी डॉक्युमेंट्स, रेकॉर्ड्स अँड इन्फॉर्मेशन. पहा की इन्व्हेस्टिगेशन करताना आपल्याला आवश्यक डॉक्युमेंट, रेकॉर्ड्स आणि माहिती याचं संकलन माहितीचं संकलन इन्व्हेस्टिगेटरनं केलं पाहिजे. कोणती माहिती? तर त्या बिझनेसचा जो आपला स्कोप आहे त्या रिलेटेड माहिती, त्या रिलेटेड रेकॉर्ड्स आणि त्या रिलेटेड डॉक्युमेंट्स. मेंटेन दी रेकॉर्ड अँड प्रिझर्व दी वर्किंग पेपर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. मग आता याचं रेकॉर्ड केलं पाहिजे, ठेवलं पाहिजे आणि जे वर्किंग पेपर्स इन्व्हेस्टिगेटरने केलेत ते सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशनच्या मध्ये किंवा इन्व्हेस्टिगेशनसाठी इन्व्हेस्टिगेटरनी जे वर्किंग पेपर तयार केलेत त्याचं रेकॉर्ड देखील प्रिझर्व म्हणजे जपून ठेवलं पाहिजे. प्रिपरेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन दी मॅटर इन्व्हेस्टिगेटेड. आणि ज्या बाबी इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये आल्यात त्याच्यावर इन्व्हेस्टिगेटरनं रिपोर्ट तयार केला पाहिजे. म्हणजे प्रिपरेशन ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन दी मॅटर इन्व्हेस्टिगेशन. ज्या बाबी इन्व्हेस्टिगेट केल्या त्याच्यावर रिपोर्ट केला पाहिजे, त्याला म्हणतो इन्व्हेस्टिगेटर्स रिपोर्ट, आणि तो क्लायंटला सादर केला पाहिजे. Submission of investigation report to the client or party concerned authority which appointed him for the purpose of investigation. म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी ज्यांनी इन्व्हेस्टिगेटरची नियुक्ती केली त्यांना तो रिपोर्ट दिला पाहिजे. The investigator should prepare his report in clear language. सोप्या भाषेत तयार केला पाहिजे. It is noted that there is no specific or prescribed form for the report of an investigation. इन्व्हेस्टिगेशनच्या रिपोर्टसाठी असा कोणताही फिक्स फॉर्मॅट नाही. The report of investigation is in detail and refers to the instruction given to him. हा डिटेलमध्ये पाहिजे आणि क्लायंटने ज्या सूचना दिलेत त्याला अनुसरून तो रिपोर्ट पाहिजे. The method of approach, the work carried out, म्हणजे कसं ती माहिती मिळवली, कसं वर्क काम केलं, कोणती डॉक्युमेंट तपासली, रिकमेंडेशन
कोणत्या केल्या पार्टीला, या सर्व बाबी किंवा करायच्या, या सर्व बाबी या रिपोर्टमध्ये आल्या पाहिजेत. अशा रीतीनं आपण या म्हणजे इन्व्हेस्टिगेशनमध्ये काय बघितलं, इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे काय बघितलं, इन्व्हेस्टिगेशनचे ऑब्जेक्टिव्ह काय आहेत ते पाहिलं, आणि इन्व्हेस्टिगेशन करताना इन्व्हेस्टिगेटरनी कोणते मुद्दे लक्षात घेतले पाहिजेत हे देखील आपण या ठिकाणी विचारात घेतले. अशा रीतीनं इन्व्हेस्टिगेशनचं पहिलं लेक्चर आज आपलं इथं संपलेलं आहे. आपण काळजीपूर्वक ऐकलं याबद्दल आपल्याला धन्यवाद. थँक्यू.